ওকে, আসা শুরু করলাম। তো আমরা তোমাদের গত ক্লাসে নিউরন পড়াছিলাম, ঠিক আছে? নিউরন কয় রকম হতে পারে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নিউরনটাকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা হলো, স্ট্রাকচার অনুযায়ী, কাজের অনুযায়ী অনেকভাবে এটাকে বিভক্ত করা হলো। আমরা সেখান থেকে আসি। হ্যাঁ, আমরা তোমাদেরকে মনে হয় এখান থেকে এখান পর্যন্ত পড়ালাম যে নিউরন কাজ অনুযায়ী 3 রকমের: সংজ্ঞাবাহী, আজ্ঞাবাহী এবং মিশ্র। সেন্সরি নিউরন, মোটর নিউরন এবং হলো কি ইন্টার নিউরনস। অর্থাৎ আমরা এই যে গতকালকে পড়ালাম সেই সম্পর্কে একটা ভিডিও দেখে আজকের পড়া শুরু করি। তোমরা অনেকদিন ভিডিও টিডিও দেখো না। আচ্ছা, আসো বসো। Anatomy and types of neurons. Throughout our body, messages are transmitted in the form of electrical impulses. The cells that are responsible for processing and carrying these impulses are called neurons. The electrical charge is caused by chemical charges around the neural cell. Based on their function, there are 3 types of neurons: sensory, motor, and relay, which is also known as intermediate. All 3 are present in the human body. Anatomy of neurons. Some common structures that are present in all neurons. These are cell body or soma. আমরা নিউরনের স্ট্রাকচারটা দেখি, গতকালকে তোমাদেরকে পড়ানো হলো। হ্যাঁ, প্রথমে থেকে একটা কোষ দেওয়া থাকে, তার আশেপাশে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোর নাম হলো কি ডেনড্রাইট। তারপরে থাকে তোমার হলো কি এক্সন। এক্সনের মধ্যে হলুদ কালার যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম কি মায়েলিন শীথ বা মায়েলিনের আবরণ। হ্যাঁ, আচ্ছা। And axon. The cell body is like a regular animal cell with a nucleus and cytoplasm. Dendrites are branch-like and function to receive the electrical impulses, while the axons. তাহলে এই যে একটু আগে যেটা দেখলে এই জায়গাটাতে এটাকে কি বলা হবে? এটাকে বলা হবে সিনাপস। আজকে আমরা পড়াবো। হ্যাঁ, আর এই যে নার্ভের মধ্যে দিয়ে যে উদ্দীপনা যাচ্ছে এটাটা কি? এটা ইলেকট্রিক সিগন্যাল ভাবে যাবে। কিভাবে যাবে? ইলেকট্রিক সিগন্যালের মতো যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। Send them away to the next neuron. All impulses travel in one direction only. A fatty multi-layered wrapping called myelin sheath Myelin covers sheath the আবরণ axon থাকে region in some neurons, such as sensory and motor. Myelin acts as an insulator. The periodic gap in the insulating sheath, called nodes of Ranvier, speeds up nerve impulses. Now, we will discuss the functions of the 3 types of neurons. Sensory neurons. Sensory neurons are nerve cells responsible for converting a specific stimulus. তাহলে সেন্সরি নার্ভের কাজ কি ছিল? স্টিমিউলেশনটাকে রিসিভ করা। এই যে হাতের মধ্যে আগুন লেগে গেল, এই যে উদ্দীপনা স্টিমিউলেশন আসলো, এই যে আমাদের যে নার্ভ এন্ডিং আছে সেটা দিয়ে উদ্দীপনা যাবে কোথায়? যাবে ব্রেনের দিকে যাবে। অন্তর্মুখী কাজ করে সেই, এই জন্য এটাকে অন্তর্মুখী নার্ভ বলা হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। From the internal and external environment into the internal electrical impulses within the nervous system. উদ্দীপনা দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক It আছে। then transmits the impulses to the central nervous system. ব্রেনে নিয়ে যাচ্ছে। Structurally, they have long dendrites and short axons. এগুলোর অ্যাকশনগুলো থাকে শর্ট আর ডেন্ড্রনগুলো থাকে অনেক বড় বড়। Distinctive feature is that their cell bodies are bulging out of the neuron. Relay neuron. Relay or যেটা রিলে নিউরন, এটা আসলে মিক্সড নিউরন। এটা হলো সেন্সরি এবং মোটরের মাঝখানে কানেকশন দিয়ে রাখে, যেটা হলো ইন্টারমিডিয়েট বা রিলে নিউরন বলা হয়। intermediate neurons link sensory and motor neurons so that the impulse moves uninterruptedly. They are present in the brain and spinal cord regions of our body and do not contain myelin sheath. এগুলোতে মাইলিন শীথ থাকে না। Motor neurons. মোটর Motor নিউরন neurons, as the name suggests, take care of our মোটর motor নিউরন এটা হচ্ছে ব্রেন থেকে উদ্দীপনা নিয়ে যাবে আমাদের পেশিতে, হাতে, পায়ে। হ্যাঁ, মোটর নিউরন কাজ করতেছি, ঠিক আছে। skills. They transmit messages from the central nervous system to effector organs. যেখানে এফেক্ট হচ্ছে সেখানেই Effector উদ্দীপনা organs নিয়ে are যাচ্ছে। any muscle, organ, gland, etc. that can produce a response to a detected stimulus from a nerve. For example, leg muscle. Structurally, they have short dendrites and long axons. এগুলো আবার ডেন্ড্রন থাকে শর্ট, অ্যাকশন থাকে লম্বা লম্বা, যেগুলো মোটর নার্ভে আছে। These long axons branch repeatedly in the muscle. তাহলে এগুলো যে লং অ্যাকশন থাকে সেগুলো কি করে থাকে? ব্রাঞ্চ আকারে পেশির মধ্যে থাকে। এই যে আমি হাত নাড়াচাড়া করতেছি, মোটর নার্ভগুলা আমাদের কোথায় থাকতেছে? পেশিতে থাকতেছে। ওকে, ঠিক আছে। আমরা আমাদের পড়াতে আবার আসি। তো এগুলো গতকালকে আলোচনা শেষ। আমরা এখানে আসি গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার কোন অঞ্চলটা? ঠিক আছে, গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যে তুমি খেয়াল করবা গ্রে ম্যাটার মেনলি হলো, এই গ্রে ম্যাটারটা মেনলি হলো কোষদেহ, যেটা
বা সেল বডি, ঠিক আছে। আর হোয়াইট ম্যাটার যেটা, এটা হলো আমাদের যে অ্যাকশনটা থাকে না, অ্যাকশন, মেনলি হলো অ্যাকশন। কারণ অ্যাকশনের বাইরের দিকে কি থাকে, অ্যাকশনের বাইরের দিকে থাকে হলো তোমার মায়োলিন শীট। মায়োলিন শীটটা হলো প্রোটিন এবং চর্বি দ্বারা তৈরি, এই জন্য অ্যাকশনটা দেখতে কি হবে তোমার হলো হোয়াইট হয়। আর কোষ দেহ যেটা, সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল যে সেল বডিগুলো থাকে, কোষগুলো থাকে তার মতোই। আর ওটার সাথে কানেকশন হলো ব্লাড ক্যাপিলারি কানেকশন আছে, রক্তের কারণে ওই জিনিসটাকে দেখতে ধূসর বা গোলাপি বর্ণ দেখায়। এখানে একটা আরেকটা জিনিস খেয়াল করবা, নিউরনের অসংখ্য কোষ দেহ এবং অল্প সংখ্যক অ্যাকশন থাকবে হলো কোষ দেহের মধ্যে। আর যেটা হোয়াইট ম্যাটার, সেখানে তোমার থাকবে অসংখ্য মায়োলিনযুক্ত অ্যাকশন, মানে উপরেরটার ব্যতিক্রম, উপরেরটার কি ব্যতিক্রম, উপরেরটার এখানে ব্যতিক্রম থাকবে। এখানে থাকবে কোষ দেহ অসংখ্য, কথা বোঝো, হোয়াইট ম্যাটারে থাকবে হলো অ্যাকশন অসংখ্য। পার্থক্যটা বোঝাইতে পারছি আমি? ওইখানে সেল বডি অসংখ্য গ্রে ম্যাটারে, আর এখানে অসংখ্য কি থাকবে, অ্যাকশন। এটা এত ইম্পর্টেন্ট না, এখানে আসো। তো আমরা নতুন একটা টপিকে আসি, তার নাম হলো নিউরোগ্লিয়া। নাম কি? নিউরোগ্লিয়া। নিউরোগ্লিয়া কি জিনিস আমরা একটু বোঝা ট্রাই করি। নিউরোগ্লিয়া বলতে বোঝাবে যেগুলা তোমার হলো নিউরনকে সাপোর্ট দিয়ে রাখে। কি কাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখে? অর্থাৎ নিউরনটা যে টিস্যু দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, নিউরনের চারপাশে যে টিস্যুটা থাকে তার নাম হলো নিউরোগ্লিয়া। তোমরা ক্লাস 10 পর্যন্ত নিউরোগ্লিয়ার নাম শুনো নাই, এটা এই প্রথম শুনতেছ। বলা হইলো স্নায়ুতন্ত্রের 90% অংশ হলো নিউরোগ্লিয়া। সাপোর্ট তোমাদেরকে যদি সাপোজ বুঝাচ্ছি, দেখো এই যে মনে করো কারেন্টের তারের মধ্যে ভিতর দিয়ে তামার তার গেল, বাইরেটা রাবারের আবরণ দেখতেছো না? তাহলে তুমি দেখো তারটা চিকন কিন্তু আবরণটা অনেক মোটা না। ওটার কাজ কি? ওটার কাজ কি উদ্দীপনা পরিবহন করা? না, ওটা তো কাজ উদ্দীপনা পরিবহন না, ওটাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখছে যাতে করে কেউ ধরলে ব্যথা মানে কারেন্টের শক না করে। অথবা রাস্তার বাইরে যে ওয়াইফাই তারগুলো দেখা যায়, এই যে এত মোটা তার, এর ভিতর দিয়ে সামান্য চিকন একটা তার গেল, তার কাজ কি? বাইরের রোদ বৃষ্টি ঝড় থেকে তাকে রক্ষা করা। তো ঠিক একই রকম নিউরনের মানে স্নায়ুতন্ত্র 90% অঞ্চল হলো কি নিউরোগ্লিয়া, মাত্র 10% যে অংশটা এটাই হলো আমাদের ফাইবার, যে নিউরনটা মেনলি আমরা বুঝি। বুঝাইতে পারছি? তো নিউরন যে যোজক টিস্যুর মধ্যে সংরক্ষণ থাকে বা সুরক্ষিত থাকে তাকে কি বলা হচ্ছে? নিউরোগ্লিয়া, অর্থাৎ সাপোর্টিং টিস্যু অফ দ্য নিউরন। 2 নাম্বার, এটা হলো কত পার্সেন্ট জায়গা দখল করে? 90%। উদ্দীপনা কি পরিবহন করতে পারে সে? না, তার তো উদ্দীপনা পরিবহন নিয়ে কাহিনী না। উদ্দীপনা যাতে পরিবহন করতে পারে নিউরন, এই জন্য নিউরনের পাশে থেকে সে নিউরনকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে। কি সাপোর্ট করে একটু পরে আমরা পড়াচ্ছি। অর্থাৎ নিউরনকে সুরক্ষিত রাখা এবং তাকে অবলম্বন দেওয়া। আমরা প্রথমে আসি অ্যাস্ট্রোসাইট। নাম কি? নিউরোগ্লিয়া 4 রকমের। কয় রকমের? 4 রকমের আছে। নাম্বার 1 অ্যাস্ট্রোসাইট। এটার কাজ হলো দেখতে হলো তারকাকার, এই যে দেখা যাচ্ছে এটা হলো অ্যাস্ট্রোসাইট। নিউরনকে পুষ্টি সরবরাহ করা, অর্থাৎ নিউরনের ভিতরে, নিউরন তো খাবার লাগবে না নিউরনের, নিউরন পুষ্টি পাবো কোথা থেকে? নিউট্রিশন পাবো কোথা থেকে? অ্যাস্ট্রোসাইট থেকে। কোথা থেকে পাবে? অ্যাস্ট্রোসাইট পাবে কোথা থেকে? ব্লাড থেকে। কোথা থেকে? ব্লাডের সাথে নার্ভের মাঝখানে একটা পৃথক একটা ব্যারিয়ার আছে। যেমন এই আমাদের রাস্তার সাথে এই রুমের ব্যারিয়ার কি ওয়ালটা দিয়ে রাখছে না? ব্লাডের সাথে নার্ভের মাঝখানে যে ব্যারিয়ার, এটাকে বলা হবে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। কি বলা হবে? এই দেওয়ালটা তৈরি করে অ্যাস্ট্রোসাইট। এই দেওয়ালটা তৈরি করে কি? তার দেওয়ালের মধ্যে অ্যাস্ট্রোসাইট থাকে, সে রক্ত থেকে খাবার নিবে ঠিকই, এরপরে সে আবার নার্ভকে দিবে। সরাসরি রক্তের সাথে নার্ভের কোনো কি নেই। কথাকে বুঝাইতে পারছি আমি? একটু পর আমরা ভিডিওতে দেখবো সেটা। মনে করো এই হলো ব্লাড, এটা ভিতর দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে, এই জিনিসটা হলো অ্যাস্ট্রোসাইট। এরপরে হলো আমাদের নার্ভের ফাইবার। তাহলে ব্লাডের সাথে কানেকশন হলো কার? অ্যাস্ট্রোসাইটের। অ্যাস্ট্রোসাইটের পরাজয় হলো আমাদের নার্ভ। তারপরে আসো, বলছো কোনো কারণে অ্যাস্ট্রোসাইট যদি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কোষ বিভাজন করে, তখন নার্ভের এখানে টিউমার হয়, এটাকে নিউরোফাইব্রোমা বলা হয়। এরকম বিভিন্ন টিউমার তৈরি হয়, গ্লিওমা, নিউরোফাইব্রোমা, ঠিক আছে? কোনটা? হ্যাঁ, এরকম ব্রেন টিউমার হয়। ব্রেন টিউমার অনেক রকম আছে, এটাও একটা ব্রেন টিউমারের মধ্যেই পড়ে। কথাকে বুঝছো? অর্থাৎ নিউরনের বাইরে যে টিস্যুটা, সেই টিস্যু অত্যাধিকভাবে বিভাজন করে বড় হয়ে গেছে, তখন তার নাম হয়ে যায় নিউরোফাইব্রোমা, ঠিক আছে? ওকে, 2 নাম্বার অলিগোডেন্ড্রোসাইট। নিউরোগ্লিয়া আরেকটার নাম কি? অলিগোডেন্ড্রোসাইট। এটার মধ্যে প্রবর্ধক থাকে। প্রবর্ধক মানে কি? ডেন্ড্রনের মতন অনেকগুলা শাখার মতন থাকে, অলিগোডেন্ড্রোসাইট। এটার কাজ হলো মায়োলিন আবরণ গঠন করা। কি আবরণ? দেখছো? তাহলে এই যে নিউরনের বাইরের দিকে মায়োলিনের আবরণ থাকে, সেই মায়োলিনের আবরণ তৈরি করতে লাগে কি? প্রোটিন লাগে, স্টার্চ লাগে। তাহলে নিউরনের ভিতরে প্রোটিন আসলো কোথা থেকে?
নিউরন স্টার্টস পাই কোত্থেকে? এই অলিগোডেন্ড্রোসাইট। অলিগোডেন্ড্রোসাইট পাই কোত্থেকে? হ্যাঁ, এই যে আমরা বললাম এখানে আবার অলিগোডেন্ড্রোসাইটও আছে। এখানে কে আছে? অলিগোডেন্ড্রোসাইট। আমাদের রক্ত না ক্ষুদ্রান্ত থেকে খাবার শোষণ করে সারা শরীরে নিয়ে যায়, তাহলে ব্রেনের মধ্যে রক্তনালী আছে না, সেখান থেকে এই অলিগোডেন্ড্রোসাইট কি করতেছে তোমার, এই তোমার প্রোটিন এবং স্টার্চ নিয়ে নেয়, পরাজিয়ায় সে কি করে মায়ালিন আবরণ তৈরি করে। তাহলে কোনটার কি কাজ জানতে হবে। মায়ালিনের আবরণ তৈরি করে কে? নিউরনকে খাবার দেয় কে? নিউট্রিশন দেয় কে? এরপর আসে মাইক্রোগ্লিয়া। আমাদের নিউরনের ভিতরে কি অনেক সময় জীবাণু ঢুকতে পারে না, অর্থাৎ নিউরনের ভিতরে যদি কোনো জীবাণু ঢুকে সেই জীবাণুগুলোকে থেকে নিউরনকে রক্ষা করে কে? মাইক্রোগ্লিয়া। এটা একটা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া। কি প্রক্রিয়ায়? ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু ধ্বংস করে সে। তাহলে নিউরনকে কি সংরক্ষণ করতেছে না, সাপোর্ট দিচ্ছে না? তোমাকে সাপোর্ট দেওয়া মানে কি? নিউরনকে সাপোর্ট দেওয়া মানে কি? এই যে একটা জীবাণু থেকেও তো রক্ষা করা, এটাও তো একটা সাপোর্ট হতে পারে। তোমাকে সাপোর্ট করা মানে কি? তোমার বইপত্র কিনে দেওয়া, তোমাকে পড়ানো, তোমাকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তো ঠিক একই রকম তাকে তার এই যে অবয়ব তৈরি করে দিল, তাকে খাবারের ব্যবস্থা করলো, তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে এখন ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া। তাহলে এই যে ম্যাক্রোগ্লিয়া, এটা আসলে একটা কি জিনিস? এটা আসলে একটা ম্যাক্রোফেজ। এটা আসলে কি? ম্যাক্রোফেজ। আমরা তোমাদেরকে যখন রক্তদ্রব পড়ালাম তখন এক গাদা লিস্ট লেখা দিয়েছিলাম ম্যাক্রোফেজ। তোমরা দুই একটা ম্যাক্রোফেজের নাম বলো, কয়েকদিন আগে পড়ে আসছো, এখন দুই একটা ম্যাক্রোফেজের নাম বলো। হ্যাঁ, না না রে, সে আমাকে একটা কথা বললো মনোসাইট, সুন্দর কথা সে বললো। ভাই মনোসাইট তো হলো ম্যাক্রোফেজের মা, মনোসাইট থেকে ম্যাক্রোফেজ হলো। সাজেদুল কি বুঝতে পারছো? না বুঝতে পারলে তো কোশ্চেন করতে হবে। তোমার শ্বেতরক্তকণিকার মধ্যে অদানাদার আছে না? অদানাদার কি কি আছে বলো তো? লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট। আর দানাদারের ভিতরে আছে নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল। এই যে মনোসাইট নাম কি? মনোসাইটও চিনো না নাকি চিনো? বুঝতেছো না তুমি? আমাদের যে রক্ত, শ্বেতরক্তকণিকার একটা অংশের নাম কি? মনোসাইট না? মনোসাইট। এই মনোসাইটটাই রূপান্তরিত হয়ে হয় নাম ম্যাক্রোফেজ। নাম হয় কি? কথা বুঝতে পারিনি। একটা শিশু, সে যখন বয়স হয়ে যাবে 20, তখন সে হয়ে যাবে কি? যুবক। কারণ শিশু আর যুবকের মধ্যে পার্থক্য কি? আরে ভাই ওটারই মেচিওর, এটা মেচিওর। মনোসাইট আর ম্যাক্রোফেজের মধ্যে পার্থক্য কি বলতো? এটা ছোট, এটা বড়, এটা রক্তের মধ্যে থাকে, এটা টিস্যুর মধ্যে থাকে। কথা বুঝাইতে পারছি? জিনিসটা একই। মনোসাইট যখন টিস্যুর মধ্যে ঢুকে যায় তখন তার নাম হয় কি? মানে ম্যাক্রোফেজ আবার লোকালি থাকে। কিভাবে থাকে? সারা শরীরের মধ্যে ঘুরে না, এটা যে কোনো জায়গায় লোকালি থাকে। লোকালি বুঝাতে পারছি আমি? লোকালি থাকে। যেমন যকৃতের মধ্যে কি আছে? যকৃতে কার্পাস সেল, নাম শুনছো না? আমাদের হাড্ডির মধ্যে কয়েকদিন আগে পড়ালাম অস্টিওক্লাস্ট। কথা কি বুঝছো? এর এক একটা কি? অস্টিওক্লাস্ট, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওসাইট পড়ালাম না? এর মধ্যে অস্টিওক্লাস্ট কি ছিল? ওটা একটা ম্যাক্রোফেজ ছিল। তো ঠিক একই রকম ব্রেনের একটা ম্যাক্রোফেজের নাম কি? ম্যাক্রোগ্লিয়া। তাহলে আমার কথা সুন্দর বুঝাইতে পারছি? অমিত শাহ বলো ম্যাক্রোফেজ, ম্যাক্রোগ্লিয়া বলতে তুমি কি বুঝো? হ্যাঁ, সোজা প্রথম কথাই হলো এটাই ভাই। মাইক্রোগ্লিয়া কি জিনিস? ম্যাক্রোফেজ। কাজ কি? জীবাণু ধ্বংস করা। কেমনে করবে? ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া করবে। শেষ। কি ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এরপরে অ্যাপেন্ডাইমা। এরপরে নাম হলো অ্যাপেন্ডাইমা। না বুঝলে কোশ্চেন করবা ভাই। তোমরা আমার কাছে পড়ার 1 নাম্বার উদ্দেশ্য হলো কোশ্চেন করতে পারবা। কোশ্চেন না করলে তো হইলো না। অ্যাপেন্ডাইমা, অ্যাপেন্ডাইমার কাজ হলো সিএসএফ তৈরি করা। কি তৈরি করা? সিএসএফ কি? সিএসএফ হলো আমাদের ব্রেনটা, এই যে তুমি বইটা বন্ধ করো প্লিজ, তুমি এই বই দিকে তাকাইও না, এদিকে তাকাও। ওইদিকে তাকালে ওইদিকে মনোযোগ চলে যাবে। সিএসএফ মানে হলো সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড। আমাদের মস্তিষ্ক, ব্রেনটা, এটা একটা লিকুইডের মধ্যে ভাসমান, রটিং, একটা তরলের মধ্যে। ওই তরলটাকে বলা হবে সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড। এই সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব, সামনে আছে ক্লাস আছে এটা নিয়ে, বুঝছো? ভিডিও দেখাবো, ক্লাস করব। সিএসএফ আপাতত বুঝে রাখো। সিএসএফটা কি? নাটা যে লিকুইডের মধ্যে, যে তরলের মধ্যে ভাসমান, এটাকে কি বলা হবে? সিএসএফ, সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড। স্পাইনাল, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমরা এই সম্পর্কে একটা ভিডিও দেখে আসি। আসো। A human brain contains billions of neurons. Neurons are probably the more important and better known cells of the brain as they carry out the brain's communication function. Less known are some trillions of support cells called glia or glial cells. ঠিক আছে? The glia may
not be the center of attention, but without them, neuron functions would be impossible. The major types of glial cells in the brain include oligodendrocytes, microglia, and astrocytes. Oligodendrocytes are specialized cells with long processes that wrap around অলিগোডেন্ড্রোসাইটে প্রসেস আছে, ঠিক আছে? মাইলিন আবরণ তৈরি করছে, দেখছো? The myelin sheath acts like an electrical insulator around a wire. It helps to speed up the electrical signals that travel down an axon. Without oligodendrocytes, an action potential would propagate 30 times slower. Microglia are special macrophages found only in the central nervous system. এই দেখো মাইক্রোগ্লিয়া কি করতেছে জীবাণু, ফ্যাগোসাইটোসিস করতেছে, দেখা যাচ্ছে? এই যে দেখছো খাই ফেললো মাইক্রোগ্লিয়া, বুঝতে পারছো? Astrocytes are most abundant and functionally diverse glia. এটা হলো সবচেয়ে বেশি কাজ করে। Provide supportive frameworks to hold neurons in place. তাহলে স্ট্রাকচারাল আবরণ তৈরি করে, স্ট্রাকচার তৈরি করে, Such as lactate. মেটাবলিক খাবার Also দেয়, produce growth factors that promote neuron growth and synapse formation. তারপর নিউরনটাকে বড় করার জন্য, সিনাপস তৈরি করার জন্য গ্রোথ ফ্যাক্টর দিয়ে থাকে অ্যাস্ট্রোসাইট, ঠিক আছে? এবং এটাই হলো মেন যে কাজগুলো করে থাকে। Astrocytes can control how a neuron is built by directing where to make synapses or dendrites. তারপরে সিনাপস কোন জায়গায় তৈরি করতে হবে, ডেনড্রন কোন জায়গায় তৈরি করতে হবে, এই নির্দেশনাগুলোও দিয়ে থাকে কি? অ্যাস্ট্রোসাইট দিয়ে থাকে। বুঝতে পারছো অ্যাস্ট্রোসাইট কি কাজ করতেছে? এরপরে না বলছিল ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, এই দেখো সেই জিনিসটা ভিডিওতে দেখাচ্ছে। Processes known as perivascular feed. তাহলে এই যে ব্লাড যাচ্ছে, এর বাইরের দিকে এই যে দেওয়াল তৈরি করে রাখছে, এখানে টাইট জাংশন, এই জায়গাগুলোতে থাইকা তারা ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। Astrocytes induce endothelial cells of blood vessels to form tight junctions. These tight junctions are basis of the blood-brain এই দেখছো সবকিছু যাইতে পারতেছে। the passage of certain এই যে substances. ব্যারিয়ারটা আমরা কয়েকদিন আগেই তোমাদের যখন শ্বসন এবং শ্বাসক্রিয়া পড়ালাম, ওইখানে পড়াইলাম না ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, দুইটা তিনটা মেকানিজম ফ্লো চার্ট লিখে দিলাম, যে মনে আছে না যে শ্বাস প্রশ্বাসের হার কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? তখন তোমাদেরকে মনে আছে কিনা যে আমাদের একটা হলো কেন্দ্রীয়ভাবে, একটা হলো প্রান্তীয়ভাবে, ব্রেনে যাবে, হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে, যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে, মনে আছে না? পরে সেটা রেসপিরেটরি সেন্টারকে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করে। চারটা ফ্লোচার্ট লিখে দিয়েছিলাম না? তো এই আর কি। তো এটা তো ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। আমি বলছিলাম যে ওষুধগুলো খাইলে ব্রেনের মধ্যে চলে যায়, সেগুলো খাইলে ঘুম আসে। যারা এই ব্রেনটা এই লেয়ারটাকে ক্রস করতে পারে, সব ওষুধের লেয়ারটাকে কি করতে পারে না, যেগুলো ঘুমের ওষুধ এলে এই লেয়ারটাকে ক্রস করে নিউরনে চলে যায়। বুঝতে পারছো? বিবিবি যে ওষুধগুলো আমাদের ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে, সেগুলো হলো তোমার ঘুম আসে বেশি। From the bloodstream to the brain দেখছো tissue. সবকিছু যাইতে পারতেছে নার্ভের মধ্যে। Astrocytes help to maintain the chemical composition of the extracellular fluid. They express membrane transporters for several neurotransmitters such as glutamate, ATP, and GABA, and help to remove them from synaptic elation of extracellular directly in the community. ওটুকু বুঝবা না, একটু পরে বুঝবা। আচ্ছা আসো, তাহলে কি নিউরোগ্লিয়া কি জিনিস বুঝতে পারছো? তো আসো নিউরো ট্রান্সমিটারে চলে আসি। নতুন টপিক, নিউরো ট্রান্সমিটার। নাম কি? এইটা। তাহলে নিউরনের মধ্য দিয়া যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ট্রান্সমিট হয় তাকে বলা হবে নিউরো ট্রান্সমিটার। নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে ট্রান্সমিটার, নিউরো। নিউরনের ভিতর দিয়ে যেগুলো যায় ওরে বলে কি? কথা শেষ। নিউরনের ভিতর থেকে যেগুলো বের হয়ে আসবে নাম হলো নিউরো সিক্রেশন। কি সিক্রেশন? সিক্রেশন মানে কি? ক্ষরণ হওয়া। নিউরনের ভিতর থেকে যে সকল উপাদান বের হয়ে এসে রক্তের মাধ্যমে চলে যাবে অন্য জায়গায় এবং কাজ করবে হরমোনের মতন, তাকে বলা হবে নিউরো হরমোন। তাহলে কয়টা কথা বললাম? নিউরো ট্রান্সমিটার, নিউরো সিক্রেশন, নিউরো হরমোন। তো নিউরনের ভিতর দিয়া যে সকল রাসায়নিক পদার্থ যাচ্ছে তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি? নিউরো ট্রান্সমিটার। নিউরো ট্রান্সমিটার, ঠিক আছে। তা আসো, যেটা বললাম প্রথমেই, 2 নাম্বার যে নিউরো হরমোন কি জিনিস তাও বলা হইলো। উদাহরণ কি? অক্সিটোসিন এবং হলো ভ্যাসোপ্রেসিন বা এডিএস, অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন। এগুলো তৈরি করে কে? হাইপোথ্যালামাস না, আর জমা রাখে হলো পিটুইটারি গ্রন্থিতে, ঠিক আছে? এই দুটো হরমোন অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপ্রেসিন। অক্সিটোসিনের কাজ হলো জরায়ু সংকোচন করা, দুগ্ধ ক্ষরণ করা, আর ভ্যাসোপ্রেসিনের আরেক নাম হলো এডিএস হরমোন। এটা হলো কাজ হলো আমাদের দেহের মধ্যে পানির ভারসাম্যতা, ঠিক আছে, অসমো রেগুলেশন করে এডিএস হরমোন। অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন। অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছে। আসলে তোমাদের ব্যাপারটা হলো তোমরা একবার রিডিং পড়ে কুলাইতে পারতেছো না, রিভিশন তো দূরে থাক। কথা বলছো? এত সুন্দর, এত ডিটেলস, এর থেকে এগুলো কেউ পড়াতে পারবে না।
এই যে 6 নম্বর অধ্যায় আমি নিজে শুনলে তো অবাক হয়ে যায়, এত কিছু তোমাদেরকে পড়ালাম। এডিএসএন মেকানিজম কোথাও কোনোদিন পড়াবে না, তোমাদের কিন্তু নোট করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা রিভিশনের অভাবে তোমরা এখন পারতেছো না, বুঝছো? তোমরা আবার পড়লে আবার পারবা। মেকানিজমগুলো তো আমার ভুল হয়ে যায়, তো সেখানে তোমাদেরকে নোট করে দিছি, তুমি একবার পড়ে তো কখনোই পারবা না। যারা পড়ছো তারা একটু বুদ্ধি করে ইয়া করবা। আচ্ছা, তারপরে আসো নিউরো সিক্রেশন। এখন শুনো, ব্যাপারটা বোঝো। এই একটা নিউরন মনে করো, সাপোজ এই একটা নিউরনের ভিতর থেকে যে উপাদানগুলো বের হয়ে আসলো, যে জায়গাটার মধ্যে আসলো, এই জায়গাটার নাম হলো কি? আমরা তোমাদেরকে মনে আছে কিনা বলছিলাম, আমাদের দেহটাকে দুইটা কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়, একটা হলো ইসিএফ, একটা হলো আইসিএফ। হাজারবার এই শব্দগুলো ইউজ করা হয়েছে। ইসিএফ আর একটা নাম কি? আইসিএফ। আমাদের দেহটাকে কয়টা কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত করা হইলো? একটা হলো কোষের ভিতর। আমরা বলছিলাম আমাদের দেহের মধ্যে 42 লিটার, একটা 70 কেজি মানুষের 42 লিটার তরল থাকে। কত লিটার ফ্লুইড? একটা 70 কেজি পার্সনের 42 লিটার ফ্লুইড আছে তার শরীরে। এর মধ্যে 28 লিটার থাকে হলো তোমার কোষের মধ্যে। কোথায় থাকে? আর 14 লিটার থাকে হলো তোমার কোষের বাইরে। কোথায় থাকে? এটার নাম হলো ইসিএফ, এটার নাম হলো, আর এটা হলো আইসিএফ। কোষের ভিতরে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড, আর কোষের বাইরেটাকে বলা হবে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড। ভাই, নিউরন থেকে যে জিনিসগুলো বের হয়ে আসলো, এগুলো বের হয়ে এসে কোথায় গেল? আইসিএফে গেল না ইসিএফে গেল? ইসিএফে গেল। কথা বুঝো, আমার কোষের ভিতরে পানি আছে, কোষের ভিতরে কি আছে? কোষের থেকে পানি যদি বের হয়ে যায় তাহলে এখানে কি হবে? ফুলে উঠছে, পেট ফুলে গেছে, মুখ ফুলে গেছে, হাত ফুলে গেছে, ব্যথা পাইছে, হাত ফুলে গেছে। কেন ফুলছে? কোষের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে আসছে। কথাকে বুঝতে পারছি? কোষের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে আসলে তাকে কি বলে? এটার নাম, এটা হলো ইসিএফ। এটা হলো কি? ইসিএফ। তো এখন নিউরনের ভিতর থেকে যখন বের হয়ে আসবে, মানে কোষের বাইরে চলে আসছে, তখন সেটার নাম কি? ইসিএফে আসলে। এই কথাটা লাগবে একটু পরে, আমার লাগবে এই কথাগুলা। প্রথমত, এই যে নিউরন থেকে আমার জিনিসগুলো বের হয়ে ইসিএফে আসলো, এটাকেই বলা হবে নিউরো সিক্রেশন। এটাকে কি বলা হবে? নিউরো সিক্রেশন। এটাকে কি বলা হবে? বুঝতে পারছো? তাহলে নিউরো সিক্রেশন কাকে বলে? নিউরন থেকে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ খরিত হয়। আচ্ছা, খরিত হয়ে যাবে কোথায়? ভাই, কোষের ভিতর থেকে বাইরে যাবে কোথায়? কোষের বাইরে যাবে। এটাই তো কথা শেষ। কোষের ভিতর থেকে বাইরে হলে কোষের বাইরে যাবে, আর কোষের বাইরেকে বলা হবে ইসি, এক্সট্রা সেলুলার স্পেস। কিন্তু যেহেতু ফ্লুইড বেরোলো, এই জন্য নাম হয়ে গেল ইসিএফ। আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি কোনটা বের হয়? এসিটাইল কোলিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষরণ হয়। একটু কঠিন ক্লাস আজকে, কালকে ক্লাস ভয়ানক কঠিন, এগুলো একটু, তারপরে ক্লাস আবার সহজ আছে, ব্রেনটা সহজ আছে। নিউরো ট্রান্সমিটারের বৈশিষ্ট্য। তাহলে নিউরো ট্রান্সমিটার কি জিনিস তা তো বুঝলাম। নিউরো ট্রান্সমিটারের বৈশিষ্ট্যতে আসি আমরা। তো নিউরো ট্রান্সমিটারের বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা 1 নম্বরে আসি, কেবল সংশ্লিষ্ট নিউরনেই সংশ্লেষিত হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিউরন কর্তৃক এগুলো কি হয়? তৈরি হবে, সিনথেসিস হবে। 2 নম্বর, প্রি সিনাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকে। এই কথার মানে বুঝতে হলে পরের স্লাইডে আসতে হবে। এদিকে দিকে তাকাই, এই চিত্র আগে বুঝি, তারপর আমরা ওই জিনিসটা বুঝতে পারবো। এই চিত্র আগে সবাই বুঝে নিই। একটা নিউরনের সাথে আরেকটা নিউরনের কানেকশনটাকে আমরা সিনাপস বলি। এই একটা নিউরনের সিনাপটিক নব, একটু ফিনিশিংয়ে আসতে একটু সময় লাগবে, তোমরা যা বুঝো তা একটু বুঝো। আমরা এখন একটা সিনাপসের গঠন পড়াবো, এই গঠন না বুঝলে আবার কাজ বুঝবা না। তাহলে এই দিকে তাকাবে, এটা কি? সিনাপটিক নব। সিনাপটিক নব কি জিনিস একটু খেয়াল করো আবার। এই যে আমরা গত কয়েকদিন আগে পড়ালাম, গত ক্লাসেই তো, এই যে অ্যাকশনের যে টার্মিনালগুলা, এই দেখো গোল করে টার্মিনাল দেখা যাচ্ছে না, প্রান্ত ভাগ দেখা যাচ্ছে না, এটার নাম হলো সিনাপটিক নব। এটার নাম কি? ওকে, সিনাপটিক নব কি জিনিস এটা বুঝছো? ওকে, তাহলে আসো। তাহলে ওই যে একটা গোল অংশ দেখলা না, এই গোল অংশই হলো এটা। ওকে, একটা সিনাপস হইতে, কানেকশন হইতে 2টা নিউরন লাগে। কয়টা নিউরন লাগে? এই যে নিউরনটা, এই নিউরনটাকে বলা হবে প্রি সিনাপটিক নিউরন। কি বলা হবে? আর এই নিউরনটাকে বলা হবে পোস্ট সিনাপটিক নিউরন। এটার নাম কি? আচ্ছা, প্রি সিনাপটিক নিউরনের এই অঞ্চলটাকে বলা হবে প্রি সিনাপটিক নব, যেহেতু প্রি সিনাপটিক নিউরনের অংশ, এই জন্য এটার নাম কি? এক একটা নবের ভিতরে কি থাকে একটু খেয়াল করো। অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যাচ্ছে, মাইক্রোফিলামেন্ট আছে, সিনাপটিক ভেসিকল আছে। কি আছে?
ভেসিকলগুলো থলি, এই থলিগুলোর ভিতরে থাকে হলো ভেসিকল শব্দ অর্থ কি থলি, এই থলিগুলোর ভিতরে থাকে নিউরো ট্রান্সমিটার। ওই যে বললাম নিউরন থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বের হয়, ওগুলো কোথায় জমা থাকে বলো? ভেসিকল থাকে কোথায়? সিনাপটিক ভেসিকলে। সিনাপটিক ভেসিকল থাকে কোথায়? সিনাপটিক নবে থাকে। এখানেও কিছু নিউরোফিলামেন্ট দেখা যাচ্ছে। ওকে, আমাকে একটু সামারি করো, প্রি সিনাপটিক নবে কি কি থাকে? ওকে, এবার পরে নিউরনে আসো, এটার নাম কি? পোস্ট সিনাপটিক নিউরন। ওইটার এই অংশটার নাম কি? পোস্ট সিনাপটিক নব। এই নবের মধ্যে প্রথমেই আছে কিছু রিসেপ্টর, কি আছে? ওকে, আর এই মাঝখান দিয়ে যে গ্যাপটা দেখা যাচ্ছে না, খালি জায়গা, এটা নাম হলো সিনাপটিক ক্লেফট। এটার নাম কি? অর্থাৎ গ্যাপ, এখানে একটা কি আছে? ওকে, এরটুকু যদি বুঝতে পারো এবার কাজে আসো, আবার আসি আগের লাইনে, এবার দেখবা বুঝবা। দেখেন তো, দেখাটা এবার বুঝতে পারেন কিনা? নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো থাকে কোথায়? এবার কি বুঝতে পারছেন? নিউরো ট্রান্সমিটার থাকে কোথায়? প্রি সিনাপটিক নবের মধ্যে যে ভেসিকলগুলো ছিল, ভেসিকলে না ছিল? পরের লাইন পড়েন। কেবল সিনাপসে মুক্ত হয়, এগুলো বের হয়ে আসা কোথায় আসে? এগুলো এখান থেকে থলির ভিতর থেকে উপাদানগুলো বের হয়ে আসা এই রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়। তাহলে আগে বের হবে, এরপরে দেখা কোথায় যুক্ত হবে? একটু কঠিন জিনিস, রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হলো। বুঝতে পারছি? তাহলে নিউরো ট্রান্সমিটার সঞ্চিত থাকে কোথায়? প্রি সিনাপটিক নবে। ক্ষরণ হয় কোথায়? সিনাপটিক স্পেসে। যুক্ত হয় কোথায়? পোস্ট সিনাপটিক নিউরনের রিসেপ্টর। এই তো তোমরা বুঝে গেছো, দেখছো, বুঝলে তোমরা সব পারবা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে বলছে ক্রিয়া শেষে এদের যে কাজ আছে, কাজ শেষ করার পর ওরা আবার পরিত্যক্ত হয়ে যায়, ওটা একটু পরে বুঝবা। মানে এই যে নিউরো সিক্রেশনগুলো বের হলো না, নিউরো ট্রান্সমিটারগুলোতে বের হয়ে আসলো, বের হওয়ার পর এটা যাবে কই? যা যাওয়ার দরকার যাবে, আর যদি বাকি থাকে এগুলো আবার যেখান থেকে আসছে ওইখানে ফিরে যাবে। কেমনে যাবে একটু পরে দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে, একটু পরে দেখাচ্ছি। একটু বুঝতে কারো অসুবিধা হয়েছে? নিউরো ট্রান্সমিটার জিনিস ক্লিয়ার? যারা ক্লিয়ার হবে না আবার একটু ভিডিওটা দেখবা, একটু কঠিন জিনিস। এখানে কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার উদাহরণ দিয়ে দিছে। এগুলো কিসের উদাহরণ? নিউরো ট্রান্সমিটারের উদাহরণ। 1 নাম্বার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরো ট্রান্সমিটার, 2 নাম্বার প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরো ট্রান্সমিটার। কেন্দ্রীয় আমাদের যে সেন্ট্রাল ব্রেন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলতে আমরা দুইটা জিনিস বুঝবো। কয়টা জিনিস? মস্তিষ্ক এবং সুষমাকাণ্ড, এগুলো হলো কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ব্রেনের অংশ। এখানে থাকে হলো ডোপামিন, গাবা, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট। আমার বলো গাবা কি জিনিস? সাজুদুল বলো গাবা কি জিনিস? ভাই এটা একটা নিউরো ট্রান্সমিটার। অ্যাসিটাইল কোলিন, অ্যাড্রেনালিন, নন অ্যাড্রেনালিন, হিস্টামিন, এগুলো কি নিউরো ট্রান্সমিটার। এগুলো থাকে কোথায়? আচ্ছা, কথা কি ক্লিয়ার? এগুলো প্রত্যেকটার কাজ আছে, এগুলো সব তোমরা মেডিকেলে পড়া ভাই। এগুলো মেডিকেলে তুমি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, অনেক কিছু আছে আমরা ফিফথ ইয়ারে ওইটা পড়ছি। কিছু আছে জৈব অ্যামাইনো, এখানেও কিছু উদাহরণ দিচ্ছে, এগুলো হলো কোনটা কি দ্বারা তৈরি। যেমন অ্যামিনমূলক আছে কাদের মধ্যে? ইপিনিফ্রিন, নরএপিনিফ্রিন, ডোপামিন, হিস্টামিন, সেরাটোনিন। পেপটাইডের মধ্যে আছে কি? এন্ডরফিন, ডাইনরফিন, সাবস্টেন্স পি, নিউরোটেনসিন। এগুলো এক একটার অনেক মেকানিজম। এটা প্যাথোলজি আছে না, তোমরা যখন পড়বা মেডিকেলে তখন তো এগুলো পড়বা তোমরা। গ্যাস্ট্রো ট্রান্সমিটারের মধ্যে আছে নাইট্রিক অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখি তোমরা আমাকে বলতে পারবে এগুলোর ইউজ কোনটা? হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন মনোক্সাইড, এগুলোর কাজ কি? কোথাও পড়ছো জীবনে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, রক্ত অধ্যায় পড়ছিল, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করার জন্য, রক্তনালী সংকোচন করার জন্য এবং রক্তনালী প্রসারণ করার জন্য লোহিত রক্তকণিকার, ওইখানে ছিল না এগুলা? আচ্ছা, যেমন তোমরা এটাও শুনছো গো, এন্ডরফিন, এটা হলো আমাদের ব্রেন থেকে বের হয়। এই যে নিউরো ট্রান্সমিটার, এটার কাজ হলো ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। আমাদের অনেক ব্যথা হওয়ার কথা ছিল, আমাদের নার্ভ এন্ডিং, আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ হয় না, তাহলে পাকস্থলীতে কি ব্যথা পাওয়ার কথা না? এই ব্যথা নাশক হিসাবে কাজ করে এন্ডরফিন। আমাদের আল্লাহ মানে না পারতে আমাদের ব্যথা হয়, ব্যথা যাতে না হয় এই জন্য অনেক সাবস্টেন্স আমাদের বডিতে রিলিজ হয়। ওরা আমাদের অনেক ব্যথা যেগুলো নর্মাল, ওগুলো সব ইয়ে করে দেয়, রিডিউস করে দেয়। বুঝছো? এরকম একটা জিনিসের নাম কি? এন্ডরফিন কোথা থেকে আসে? খাই আমরা নাকি ব্রেন থেকে আসে? কি কাজ করে সে?
ব্যথানাশক হিসাবে কাজ করে। ওকে, হ্যাঁ, না না না, পেন কিলার আছে, পেন কিলারের কাজ আরেকটা। তারপরে আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, ঠিক আছে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের কারণে পেন হয়, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের কারণে আবার কি হয়? আর পেন কিলারের মধ্যে থাকে হলো যেটা এনএসআইডি, এই যে রোলাক, সেটার মধ্যে থাকে হলো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যাতে তৈরি না হয় সেই উপাদান থাকে। কথাকে বুঝতে পারছে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নার্ভার ইন্ডিকে এসে তোমার ব্যথা ইয়া হয়। তোমার কোথাও কাটা গেল, সেই কাটার স্থান থেকে কি বের হবে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। আর সেই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের উদ্দেশ্য কি জানো? উদ্দেশ্য হলো মিয়া ওই জায়গাটা মিলাই দেওয়া, ক্ষতস্থান পূরণ করা। ও তো ভালো কাজ করতে আসছে, কিন্তু তুমি না কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছ। কথাকে বুঝতে পারছো? আমাদের পাকস্থলী থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ক্ষরণ হয় যাতে করে ওই যে তোমার কি হয়, হিলিং হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ হলে কি হয়? কোষটা ক্ষরণ নষ্ট হচ্ছে না, সেই নষ্ট জায়গাটা হিলিং করার জন্য পাকস্থলীতে ক্ষরণ হচ্ছে কি? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। তাহলে আমরা যখন ব্যথার ওষুধ খাই, আমরা ব্যথার ওষুধ খাচ্ছি, ব্যথার ওষুধ খেলে কি হবে বলো? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কি হবে? আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বন্ধ হলে কি পাকস্থলী ক্ষত কি নিরাময় হইব? তখন আমরা সাথে আবার কি খাইতেছি? গ্যাস্ট্রিক ওষুধ। কারণ কি? গ্যাস্ট্রিক ওষুধের কাজ হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন কমাই দেওয়া। যেহেতু প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বন্ধ করে দিছি আমি, ওই দিক দিয়ে হাইড্রোক্লোরিকও বন্ধ করে দিছি, তাহলে এবার কি ক্ষতিটা কমে গেছে না? কথাকে বুঝতে পারছো? আমি ওষুধ খাইতেছি ব্যথার ওষুধ, তাহলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তো বন্ধ নাই, তাহলে আলসার কি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি না কম? বুঝতে পারছো? লেখা ছিল না পাকস্থলী অধ্যায়ের মধ্যে, এনএসআইডি জাতীয় ওষুধ খেলে এবং হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির কারণে পাকস্থলীতে আলসার হবে। লেখা ছিল, পড়াইছি না? তখনও তো আমি এই মেকানিজমগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, রেকর্ড ক্লাস আছে ওইখানে আমি এই মেকানিজম ব্যাখ্যা দিয়েছি। ওকে, আজকের ক্লাস আমরা ওইগুলো ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু না, এক চাপা মুখস্থ করবা। এর মধ্যে বিশেষ করে এই দুইটা বেশি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কাজ কি? কাজের গোষ্ঠী মারো, এক চাপা মুখস্থ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কোনগুলা, প্রান্তীয় কোনগুলা। আমার কথা বুঝাইতে পারিনি আমি। এগুলা কিসের নাম, কোনটার কি কাজ, এই লেভেলে দরকার নাই, কিন্তু এগুলোতে নিউরো ট্রান্সমিটার, এটা জানতে হবে তোমার। ওকে, আমি আমার মেন পড়াতে আসতে হবে রে। আচ্ছা আচ্ছা, আসো। সিনাপসের স্ট্রাকচার এখানে আলোচনা করছে, আমরা অলরেডি আলোচনা করা শেষ, কারণ আমরা অলরেডি পড়াই ফেলছি না সিনাপটিক। হ্যাঁ দেখো তো তাইলে, তাহলে সিনাপস কাকে বলে? তাহলে একটা নিউরনের সাথে অন্য নিউরনের যে সংযোগস্থল, ওটাকে আমরা কি বলি? যেটা প্রথমে আসে তার নাম প্রিসিনাপটিক নিউরন। আচ্ছা, আমাদের দেহের মধ্যে কয়টা সিনাপস আছে? প্রায় 10⁻14। আমাদের বডিতে মোট 4 রকমের সিনাপস দেখা যায়। কয় রকমের? এক্সোসোমাটিক, এক্সোডেন্ড্রাইটিক, ডেন্ড্রোএক্সোনিক, ডেন্ড্রোডেন্ড্রাইটিক, এরকম থাকতে পারে। দুটি নিউরনের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে বলা হবে সিনাপটিক ক্লেফট। কি বলা হবে? এই যে মাঝখানে যে খালি জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, এটার নাম কি? এটা হলো 20 ন্যানোমিটার। এটা পরীক্ষাতে আসে 20 ন্যানোমিটার। পরে খুঁজে দেখাই যাও, বই তো বাসায় আছে, স্লাইড আমি দিয়ে দিব, দেখাই নিবা। 20 ন্যানোমিটার। আর যদি রেঞ্জ আসে তাহলে 20 to 30। যদি অপশনের সীমা দেওয়া থাকে যে এই যে মাঝখানে গ্যাপটা আছে, গ্যাপটা কত? 20 থেকে 30 ন্যানোমিটার। এবার আসো, প্রি সিনাপটিক নিউরনের অ্যাকশনের স্ফীত অংশকে সিনাপটিক নব বলে। হ্যাঁ, অলরেডি পড়াই ফেলছি। সিনাপটিক নবে কি কি থাকে? মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউরোফিলামেন্ট, নিউরো ট্রান্সমিটার, ভেসিকল। বলছি না অলরেডি এগুলা? ভেসিকলগুলোর ভিতরে কি থাকে জানো? আচ্ছা, এক একটা ভেসিকলের ভিতরে 3000 এসিটাইল কোলিন থাকতে পারে। এক একটার ভিতরে কয় হাজার এসিটাইল কোলিন? আচ্ছা, এসিটাইল কোলিন এস্টারেজ এনজাইম দিয়া একটা এনজাইম আছে, নাম হলো এসিটাইল কোলিন এস্টারেজ। এই এনজাইম দিয়ে আমি এসিটাইল কোলিনকে ভাঙতে পারবো, ভাঙা আমি এসিটাইন এবং কোলাইন বানাইতে পারবো। আবার একটা এনজাইম দিয়ে এই দুটাকে জোড়াও দিতে পারবো। এ দরকার নেই, পরীক্ষার জন্য আসবে না। এখানে একটা উদাহরণ দিল যে আমাদের স্পাইনাল কর্ডের একটা মোটর নিউরনের ভিতরে কয়টা ডেনড্রাইট এবং কোষ দেওয়া থাকতে পারে? প্রায় 1000 সিনাপস থাকতে পারে। ডেনড্রাইট এবং কোষ দেওয়া মিলে 1000 সিনাপস। এক একটা মোটর নার্ভের মধ্যে কয়টা সিনাপস হইতে পারে? আবার আমাদের ব্রেনের কিছু কিছু কোষ নাকি 10,000 সিনাপস কি করতে পারে? রিসিভ করতে পারে। এমসিকিউর জন্য পড়ে নিতে পারে, হিউজ কথাবার্তা, এত কথা দরকার নাই ভাই। সিনাপস কি জিনিস বুঝতে পারছো তোমরা? সিনাপসের স্ট্রাকচার আসলে পারবে না, এই চিত্র আইকা কোনটারে কি বলে, কোথায় কি থাকে বোঝা যাবে না। তাহলে আসো, আমরা যে একটু আগে বললাম কয় রকমের সিনাপস? 4 রকমের। তাহলে 4 রকমের সিনাপস দেখো। নাম্বার 1 এক্সোসোমাটিক। নাম কি? সোমাটিক শব্দের অর্থ কি? কোষ দেহ। তার মানে একজনের সাথে কার সম্পর্ক? দেখেন তো এখানে, এখানে দেখো মিয়া, এই একটা নার্ভ, এই একটা নার্ভ না, এর কোষ দেহ না,
এটা কি একটা অ্যাকশন না? এটা একটা কোষ দেওয়া কিনা? তাহলে কোষ দেওয়ার সাথে একটা অ্যাকশনে যুক্ত হয়েছে কিনা? তাহলে একটা অ্যাকশনের সাথে আরেকটার কোষ দেওয়া মিলিত হইলো, তার নাম কি? এক্সোডেনড্রাইটিক। নাম কি হবে? এটা কি হবে বলো তো? একজনের সাথে দেখো তো, এই যে তোমার হলো মনে করো এই একটা অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে, এই মিয়া দেখো এটার একটা অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে কিনা, আর আরেকটা ড্যান্ডন এখানে গেছে কিনা, তাহলে এই জায়গাটা কি? তো আমাকে বলে অ্যাকশনিক মানে কি? তাহলে দেখো তো এই একটা নার্ভের অ্যাকশন, এই একটা নার্ভের, তাহলে এখানে যুক্ত হলো, তার নাম কি? ড্যান্ড্রোডেনড্রাইটিক মানে কি? ড্যান্ড্রনের সাথে ড্যান্ড্রন। তাহলে এখানে দেখো তো এই একটা ড্যান্ড্রনের সাথে এই একটা ড্যান্ড্রনের মধ্যে যদি কানেকশন দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে? বুঝাতে পারছি আমি? তাহলে কয় রকমের আছে? 4 রকমের আছে। ওকে, তাহলে সিনাপসের কাজ কি? হ্যাঁ, আমার আরেকটা জিনিস পড়াইতে হবে। সিনাপসের কাজ কি? উদ্দীপনা পরিবহন করা। 1 নাম্বার কাজ কি? এক কোষ থেকে আরেক কোষে কি করবে? এক নিউরন থেকে আরেক নিউরনে উদ্দীপনা যাবে। উদ্দীপনাটাকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাবে, বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দিবে। পড়বা, অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়। এই সিনাপসগুলো কি করে, যেগুলোর উদ্দীপনা খুব কম ওগুলাকে সে পাঠাবে না, এগুলো সেন্স সে কি করে ডিমিনিস্ট করে দেয়। প্রচন্ড স্নায়ু উদ্দীপনা নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অনেক বেশি যদি স্টিমিউলেশন আসে, সে নিউরোট্রান্সমিটার থেকে বেশি জিনিস ক্ষরণ করায় না, অল্প জিনিস ক্ষরণ করায়। এর মাধ্যমে অতি বেশি স্টিমিউলেশনকে সে কম স্টিমিউলেশনে কনভার্ট করে। মানে স্টিমিউলেশন উত্তেজনা যদি বেশি আসে, সে উত্তেজিতটাকে কি করে দিবে? কমাই দিবে, মানে নিউরোট্রান্সমিটার ক্ষরণ কমাই দিবে। এত দরকার নাই। স্নায়ু উদ্দীপনা নার্ভ ইম্পালস ট্রান্সমিশন কিভাবে হয়, এটা মেডিকেলের পড়া, তোমাদের বইতে কেন জানি অন্য রাইটারের বইতে দেওয়া আছে, গাজী আজমলের নাই। আমরা নেক্সট ক্লাস এটা পড়াবো। আমরা এখন পড়াবো আর একটা জিনিস, আমাদের সিনাপসের মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা কিভাবে যায়, এই মেকানিজমটা পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনা 4 মার্কে আসবে। একটু আমরা দেখি, এটা আবার তোমাদের বইতে আছে এই মেকানিজমটা। আসো একটু বোঝার ট্রাই করি। ওকে, একটু বোঝার ট্রাই করি। তাহলে এই চিত্রটা নিয়ে একটু কাহিনী করা লাগবে আমার। একটা সেকেন্ড, এটাকে একটু আলাদা করে বুঝতে হবে। একটু 5 মিনিট সময় যাবে, এটা একটু বুঝাই দিচ্ছি। এই চিত্রটা আমার খুব ভালোভাবে লাগবে, একটু বোঝার ট্রাই করি। সবাই চিত্রের দিকে তাকাও, তাহলে আমাদের বাংলা লেখাটা হয়ে যাবে বোঝা। এই বাংলা লেখা যা বলছে এই ব্যাপারটাই আমি এখন চিত্রের মধ্যে বুঝাই দিব। ওকে, উদ্দীপনা কিভাবে পরিবাহিত হয়, ঠিক আছে, সিনাপসের মধ্য দিয়ে। প্রথমেই যখন কোনো একটা নার্ভের মধ্যে স্টিমিউলেশন আসবে, কি আসবে? উদ্দীপনা আসলো। কি আসলো? সাপোজ এই একটা নার্ভ, এখানে কি আসলো? উদ্দীপনা আসলো। এখানে আসলো কি? উদ্দীপনা। যখন উদ্দীপনা আসবে তখন এই যে নার্ভের যে আবরণটা থাকে না, সে আবরণের পারমিয়াবিলিটি বেড়ে যায়, ভেদ্যতা বেড়ে যায়। কথাকে বুঝতে পারছি? তাহলে বাইরের কোষ থেকে ভিতর দিকে কিছু ঢুকবে। প্রথম পয়েন্ট, উদ্দীপনা আসলো। উদ্দীপনা আসলো তখন এই নার্ভের যে সিনাপটিক নবের কি বেড়ে যাবে? ভেদ্যতা। এবং আমাদের যে ইসিএফ আছে না, বাইরের উপাদান আছে না, বাইরে, এর বাইরের মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়ন আছে। বাইরে কে আছে? ক্যালসিয়াম আয়ন সুন্দর করে ঢুকে গেলে ভিতরে। ওকে, তাহলে যখন স্টিমিউলেশন আসবে, কি আসবে? তাহলে আমার পারমিয়াবিলিটি বেড়ে গেল, বাইরে থেকে কোন আয়ন প্রবেশ করলো? ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম আয়ন প্রবেশ করার পরে ক্যালসিয়াম চলে যাবে আমাদের এইখানে, না ছিল মাইটোকন্ড্রিয়া, কে ছিল? মনে করো মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, এই মাইটোকন্ড্রিয়ার কাছে চলে গেল। তাহলে ঢুকলো ক্যালসিয়াম, ঢুকে যাবে কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে যে সে একটা এনজাইম নাম হলো এটিপিএজ। এনজাইমের নাম কি? এটিপিএজ। এনজাইমের মাধ্যমে এটিপিকে ভাঙবে। কাকে ভাঙবে? এটিপিকে যখন ভাঙবে তাহলে সেখান থেকে কি পাবো? সে এই শক্তিগুলা দিয়া, এই যে দেখো গোল গোল কিছু থলির মতন দেখা যাচ্ছে না ভিতরে, কি এই যে দেখো এখানে ত্রিভুজের মতন কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে কিনা, এগুলোর নাম হলো নিউরোট্রান্সমিটার। এগুলোর নাম কি? নিউরোট্রান্সমিটারকে বের করে দিবে। কি করে দিবে? নিউরোট্রান্সমিটার বের হলো কিভাবে? প্রথম থেকে আসো, আবার উদ্দীপনা আসলো,
ব্যর্থতা বেড়ে গেল, বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন ঢুকলো, ক্যালসিয়াম আয়ন ঢুকে যাবে কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে যায় কোন এনজাইম তৈরি করবে? এটিপিএস এর কাজ কি? এটিপি ভাঙার পর কি হবে? শক্তিটা নিয়ে কি করবে? বেসিকলকে ভাঙবে। বেসিকলকে যখন ভাঙবে, বেসিকল থেকে নিউরোট্রান্সমিটারগুলো সব বেরিয়ে আসলো। ওকে, একটু পর্যন্ত বুঝতে পারছো? উদ্দীপনা আসে নাই, ক্যালসিয়ামও ঢুকবে না, এটিপিও আসবে না, বেসিকলও ভাঙবে না। বুঝতে পারছি আমি? এবার তারা থাকে নির্দিষ্ট রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হলো। দেখেন তো রিসেপ্টরটা দেখছো? রিসেপ্টর মানে কি? আমরা ওই এনজাইমের কাজের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় রিসেপ্টর পড়াইছিলাম। তাহলে এইরকম খাস, তাহলে এখানে কি বসবে? ত্রিভুজ টাইপের তো এরকম একটা জিনিস, রিসেপ্টর খাঁজের সাথে খাঁজ মিলবে। তাহলে এইগুলার রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়ে গেল। ওকে, হইলো? আচ্ছা, গেল। রিসেপ্টর যখন যুক্ত হলো কার সাথে? সরি, তোমার এটার নাম কি বলে? এসিটাইলকোলিন যখন যুক্ত হলো রিসেপ্টরের সাথে, তখন যে যৌগটা তৈরি হলো তার নাম হলো কি? রিসেপ্টর নিউরোট্রান্সমিটার যৌগ। এটার কারণে এই পোস্টসিনাপটিক নিউরনের ব্যর্থতা বেড়ে যাবে। আবার এখন কার ব্যর্থতা বেশি ছিল? এটার ব্যর্থতা বেশি ছিল প্রিসিনাপটিকের। যখনই এখানে এসে রিসেপ্টরের সাথে কে যুক্ত হলো? এসিটাইলকোলিন বা নিউরোট্রান্সমিটার এসে যুক্ত হলো, তখন এটার আবরণের কি হলো? আবার যখন এটা ব্যর্থতা বেড়ে যাবে, তখন আমাদের কোষের বাইরে থেকে আবার যে ইসিএফ কি আছে বাইরে, সেখান থেকে ঢুকবে সোডিয়াম, সেখান থেকে ঢুকবে কি? কথাকে বোঝাতে পারছি? আর বিনিময় বেরিয়ে আসলো পটাশিয়াম, বেরিয়ে আসলো কি? ঢুকবে সোডিয়াম 3টা, পটাশিয়াম বের হবে 2টা। এখানে একটা ভোল্টেজের পার্থক্য তৈরি হবে। কি তৈরি হবে? ভোল্টেজের পার্থক্য। 2 মিনিট পরে আসো। তাহলে এখানে একটা কি হবে? ভোল্টেজের পার্থক্য তৈরি হবে। সোডিয়াম ঢুকলো কয়টা? পটাশিয়াম বের হয়ে আসলো কয়টা? কেন ঢুকলো, কেন বেরোলো? ব্যর্থতা বেড়ে যাওয়ার কারণে। কেন ব্যর্থতা বাড়লো? রিসেপ্টরে এসে নিউরোট্রান্সমিটার যুক্ত হলো। ওকে, এই যে আয়নের কারণে এখানে একটা ভোল্টেজ তৈরি হলো, এই ভোল্টেজটাকে বলা হবে অ্যাকশন পটেনশিয়াল। পটেনশিয়াল শব্দ অর্থ কি? ভোল্টেজ। পটেনশিয়াল শব্দ অর্থ কি? ভোল্টেজ বা বিভব, একই কথা বলতেছি। তার মানে কি? অ্যাকশন পটেনশিয়াল মানে এখানে একটা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা তৈরি হবে, আর উদ্দীপনাটাই তোমার বৈদ্যুতিক সিগন্যাল রূপে চলে যাচ্ছে। কথাকে বোঝাতে পারছে? যদি বুঝে থাকো তাহলে পড়ো এটা। তাহলে যেটা বলছি এটাই আবার এখান থেকে পড়ো, ক্লোজারটা পড়ো। দেখো, বুঝতে যাচ্ছে? একটু কঠিন লাগতেছে। একটু কঠিন লাগতেছে কি? তোমাদের কঠিন লাগতেছে? মনোযোগ দিতে হবে, তাহলে কঠিন লাগবে না। বাসাতে আরেকবার দেখবা। হ্যাঁ, প্রিসিনাপটিক ঝিল্লি, এটাই তো প্রিসিনাপটিক ঝিল্লি। এইটা হলো প্রিসিনাপটিক ঝিল্লি, বুঝছো? হ্যাঁ, তারপরে দেখো, পড়ো। ক্র্যাপে যাবে, সোডিয়াম প্রবেশ করলো, পটাশিয়াম, তারপরে যে মাঝখানে যে অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, ভোল্টেজ হলো, এইসব হাবিজাবি কথা তারা এখানে উল্লেখ করে নাই আর কি, সেখানে তারা উল্লেখ করে নাই। সিনাপস, এখানে একটা জিনিস দেখো, 1 মিনিট। Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and 1 মিনিট। actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. তাহলে কোন সিগন্যাল যাচ্ছে? They bridge the gap between অ্যাকশন পটেনশিয়াল। the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a এই দেখছো chemical আসলো? message, which crosses the gap called a synapse. তাহলে সিনাপসের মাধ্যমে দেখছো এই এখান থেকে কি আসতেছে? এগুলা নিউরোট্রান্সমিটার আসতেছে। নিউরোট্রান্সমিটার আসলে কি, আসলে নিউরোট্রান্সমিটার কি করতেছে? ও শিট ম্যান, এটা বলা হয়নি। এই গেল কই এইখানে, এটা আগের বছর বলতে ভুলে গেছে। এই যে আমার যে এসিটাইলকোলিনগুলো বের হলো না, যেগুলো এক্সট্রা থাকবে ওগুলো আবার ব্যাক আসবে। কথাকে বুঝতে পারছি? আমরা একটু আগে বলছিলাম না সিনাপসের কাজের মানে নিউরোট্রান্সমিটারের মধ্যে, যে এরা আবার ওইখানে এসে কি হবে, যেগুলো এক্সট্রা থাকবে ওগুলো নিয়ে আসবে। এবার এসে তোমাদের একটা মজার বিষয় বোঝাই। মনে করো আমরা তাকে অজ্ঞান করতে চাচ্ছি। কি করতে চাচ্ছি? অবশ করব। তাহলে অবশ করার মেকানিজম কি? এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এখানে পাম্প আছে না, এটাকে বন্ধ করে দিব।
এই জায়গাতে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল কি এই রিসিপ্ট, এই যে তোমার এসিটার কুলিন এখানে এসে যুক্ত হওয়ার কথা না? আমরা যে ওষুধটা দিব ওষুধটা এসে এখানে বসে যাবে। এখানে সব জায়গায় কে বসে আছে? এগুলো আর আসতে পারবে না, এখানে এসে বসে গেছে, তখন আর উদ্দীপনা যাবে না, তখন তুমি কি হয়ে গেছে, অবশ্যই হয়ে গেছে ওই অংশটুকু। অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয়, এই যে কোমরে এখানে দিল, সাপোজ স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয়েছে কোথায়? আমাদের স্পাইনাল কর্ড আছে না, স্পাইনাল কর্ডের এখানে প্রথমে এরকম লম্বা সুই একটা দেওয়া হয়, তোমরা দেখছো কিনা? হ্যাঁ, এরকম বসায় এরকম মেরুদণ্ডের মধ্যে তার লম্বা সুই দেয়, তারপরে ভিতর থেকে ফোটা ফোটা সাদা জিনিস বের হয়ে আসে, ওটাকে সিএসএফ বলা হয়। যখন বুদ্ধি সাদা সাদা বেরিয়ে আসলো, আমি গত এক দেড় মাস আগে দিছিলাম, তো সাদা সাদা যখন বেরিয়ে আসে তখন বোঝা গেছে এটা কোথায় ঢুকছে, আমার স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, এই জন্যই তো কি বেরিয়ে আসতেছে, সিএসএফ বেরিয়ে আসলো। সিএসএফ কোনো জায়গায় থাকে? সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড আর থাকে কোথায়? স্নায়ু তন্ত্র যেখানে, এখানেই থাকে। তখন আমরা এবার ইনজেকশনটা দিয়ে দিই, ওখানে আলাদা সিরিজ দিয়ে ওটা দিয়ে দিই। যদি দেখি তো রক্ত আসলো, তার মানে বুঝতে পারে কোথায় ঢুকছে, এটা অন্য মাসলে ঢুকে গেছে বা হাড্ডির মধ্যে ঢুকে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, আমরা এটা পড়ালাম তোমাদেরকে, এখানে যে যে কথাগুলো বলছি। হ্যাঁ, ও আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এই যে কন্ডাকশন, এই কন্ডাকশনটাকে সেলটাটোরিয়াল কন্ডাকশন বলা হয়। মায়োলিন আবরণযুক্ত অ্যাকশন দ্বারা স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন, এই যে আমরা এই ঘটনাগুলো বললাম, মায়োলিন আবরণযুক্ত যে নার্ভগুলো আছে তাদের মধ্যে এই ধরনের পরিবহন হয়। এবং মায়োলিন আবরণটা একটু পরপর আছে না, মাঝখানে কি গ্যাপ গ্যাপ না, ওই যে ঘাস পরিঙ্গে যে লাভ দিয়ে চলে, ওটাকে কি বলা ছিল? সেলটাটোরিয়াল পা বলা ছিল না, ঘাস পরিঙ্গের পা। তো ঠিক এই উদ্দীপনাটা তো যা লাভ দিয়ে যায়, কারণ কি কিছুক্ষণ পর পরে তো রেনবিয়ারের পর্ব। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে বলা হবে কি সেলটাটোরিয়াল কন্ডাকশন। ভাই শুনে অনেক কথা বলি, সব কথা লাগবে না, যা বোঝার, এই যে জিনিসটা কেমনি হলো এটা বোঝার ট্রাই করো, অল্প একটু পড়ো। আমি হলো সব পড়েতে যাই, এই জন্য তোমাদের মাথাটাই হলো নষ্ট হয়ে যায়, আমি খারাপ হয়ে যাই, এটা আমি সবসময় বলি, আমার কাহিনী হলো খারাপ হলো এই কারণে।